अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरदार कमाल तो तुसीं देख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। अज जिस फनकार नाल मैं तुहाडी मुलाकात करवाने जा रहा अपने रंग का वखरा ही फनकार, मतलब बड़ी तवज्जो नाल लोग उन्होंने वेखते हैं, बड़ी तवज्जो नाल उहदी गल सुनी जाती है। इस तो पहले इस नवीयत का इस टोन का फनकार थिएटर की दुनिया च नहीं आया। फुल गुलाब का तारफ करावांगा जनाब का, जनाब साजिद अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम उस्ताद जी। सर बड़ी मेहरबानी साजिद साहब, तुसीं मैनूं अज वक्त दिता। साजिद साहब, जदों तुसीं थिएटर की दुनिया च आए, तुसीं साडे छोटे भरावां वांगू पुत्तरां वांगू हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उदों बड़ा एक तेज़ दौर चल रहा सी, मतलब एक तेज़ टैंपो का दौर चल रहा सी, और तुसीं कोई नवीं जी टोन लैके आ गए कि जिहदी गल जिहड़ी मतलब मेरा ख्याल कि लोग ना सुनन, लेकिन तुसीं उत्ते तवज्जो कराई। ये तुहाडे ज़हन च कित्थों ये टोन आया कि मैं इस तरह बोलांगा तो लोग ज़्यादा मैनूं गौर नाल वेखणगे और ज़्यादा गौर नाल मेरी गल सुनी जाएगी? उस्ताद जी, सब तो पहले तो अल्लाह पाक का मैं शुक्र अदा करना कि तुहाडे वर्गे सीनियर मोस्ट सीनियर फनकार मैं जो छोटे बंदे लई तुहाडे वर्गे बंदे दा कुछ कहना किसी अवार्ड तो घट नहीं। फर्स्ट गल है वे। तो दूसरी गल है कि अज तो तुहानूं वेखदे होए उस्ताद नसीम विक्की नूं, तुहानूं याद होएगा तुहाडा ड्रामा सी फैसलाबाद ओपन एयर थिएटर, हाँ जी, है जी, स्टेडियम। स्टेडियम, हाँ जी। तो ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਏ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰ साजिद, मैं तेरा इंटरव्यू कर रहे थे साडे पर्दे खोल ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੁਣੋ ਸੀ। यानी ਅਸੀਂ ड्रामा कर रहे थे, तू दूसरी क्लास च पढ़ना सी? ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, अच्छा जी, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਭ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, आखिरी लाइन च लिखा सी और सरदार कमाल अगर पाकिस्तान में हुए तो ज़रूर तशरीफ़ लाए। ठीक है सर। तो वो मैंने होर ज़्यादा ना चार मूव गया कि सरदार साहब को वेखना, तो मैं कोई ड्रामा नहीं उस्ताद जी वेखिया, माफ़ी। अच्छा जी, हाँ जी। तो वो नैक्सट उस्ताद सखावत है तो ड्रामे करते सन जी जी। फिर वो जो तुसी आए अगले ड्रामे तो मैं आन के वेख्या, तो तुसी ते उस्ताद नसीम विक्की ते उस्ताद सखावत जी तीनों एक ड्रामे उस्ताद जी। तो वो ड्रामे का नाम सी प्यार वड्डा या पैसा। हाँ, मैंने ड्रामे का नाम भी याद नहीं। बिल्कुल, वेरी गुड। ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣ 'ਚ ਮੇਰੇ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਹਤ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਸਖਾਵਤ ਭਰਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਇੰਝ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਪਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਹਾਲ 'ਚ। ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀਆਂ ਸੀ ਫਸਟ ਗੱਲ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਤ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਣ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੁਣੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ को फैमिली च या माई दी चुगी जरखेज़ इलाका है जी हाँ जी, जिथे माशाअल्लाह मतलब कुछ ऐसे लोग ने जिन्होंने मौका नहीं मिला इतने आने का, मगर उत्थे इट पुट ते खड़प्पा है। नहीं सर, इट ते तीन बैठे। कहने का मतलब उस्ताद जी है कि वो जो ये टैंपो दूसरे तीसरे ड्रामे तो शुरू हुई ना, अल्लाह वालों परवरदिगार दी देन होंदी है, सदका पैंतन पाक कि जिधर अल्लाह पाक ने रिज़्क लिखना हो ना, बंदे का बहाना भी टून टैंपो जो अल्लाह ने करवाना होंदा ना, तरस फरमाना होंदा, तो वो फरमा दिंदा। तो वो चूँकि पहले 2 ड्रामे 3 ड्रामे मैं ना सीधी टैंपो च कीते उस्ताद जी, तो ਉਹਦਾ कोई मैनूं रिस्पॉन्स नहीं ना, पब्लिक को ध्यान नहीं पै रहा। अच्छा जी। तो वो तीसरा ड्रामा जो आया ना, तो वो अल्लाह वालों ने मेरी टैंपो मैं स्लो कर ली। अच्छा। अल्लाह वालों हो गई, कोई जान के नहीं की, कोई होंदा ना कोई किसी ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਆ ਨਾ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਮਹਾਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਘੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਨਾ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਡਰਾਮੇ ਚੌਥੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਨਾ ਟੈਂਪੋ ਬਦਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਜੋ ਹੀ ਟੈਂਪੋ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਸ ਟੈਂਪੋ 'ਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਸੀਮ ਅਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰ अशरफ राई अल्लाह बख्शे मस्ताना साहब नहीं, मतलब हर सीनियर फनकार ने ना उस्ताद जी
ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ 5-6 ਡਰਾਮੇ ਨਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜੁਗਤ ਸਟੇਜ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਜੁਗਤ ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਦੀ ਇੱਥੇ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਂਪੋ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਟੈਂਪੋ ਬਦਲੀ ਫਾਰਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੈਂਪੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜੁਗਤ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਨਾ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਗਲਾ ਫਾੜ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਟੋਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੋਨ ਆ ਗਈ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਈ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਕਰੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੀ ਸਾਜੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਫੀਲਡ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਜੀ ਆਗਾਜ਼ ਇੰਝ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੈਸਲਾ? ਹਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਸਖਾਵਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਸਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਲ ਕਰਨੀ ਜੋ ਹੀ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਡੇਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸਤਾਦ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸਤਾਦ ਸਖਾਵਤ ਨੂੰ, ਤਾਰਿਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਵੇਦ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਸ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਰੈਸਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਮਗਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਲੁਕਾ ਲੈਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਸਖਾਵਤ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿ ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੈਂਸਰ ਰੈਸਲ 'ਤੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੈਂਸਰ ਰੈਸਲ 'ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ। ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਉਣਾ ਘਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ? ਚੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਹਾਲ 'ਚ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਅਲ ਫਿਰਦੌਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ ਉਸਤਾਦ ਸਖਾਵਤ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਜਨ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਸਖਾਵਤ ਵੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੜੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜੀ ਬਸ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਸੀਬ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਾਫੀ ਖਵਾਤੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਲੜਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਇਆ ਸਾਜੀ। ਨਹੀਂ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ, ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰਸ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਸ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਲੈਣ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮਲ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ, ਕੋਈ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜੀਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਹੀਰੋ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਜਨ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਐ ਨਹਿਰ ਟੱਪ ਕੇ ਜੋ ਟਾਊਨ ਵੜਨਾ, ਤੇਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਸਾਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਲੀ ਕੀ ਬਸ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਸਾ ਖੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ
ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਘਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗ ਗਈ ਡਰਾਮਾ ਆ ਗਏ ਇਸੇ ਫਿਰ ਆਣ ਗਏ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਫਨਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਸਟਰਗਲ ਦੌਰ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਟੁਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤਾਹਿਰ ਨਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਜਾਨੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਅਸਲਮ ਅਸਲਮ ਉਹ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲਾ ਅਸਲਮ 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 ਦਾ ਪਾਨ ਖਾਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅਸਲਮ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲਮ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਅਸਲਮ ਮੈਂ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਭਾ ਮੰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਹੌਰ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੈਚਮੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਂ ਫਲਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਵੀ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਡਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲਾਤਦਾਰ ਡਰਾਮੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀਤੇ। ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਓਪਨ 에ਅਰ ਬਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ 2 ਡਰਾਮੇ ਇੱਥੇ, 3 ਉੱਥੇ, 2 ਇੱਥੇ, 3 ਉੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤਮਾਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਗੁੰਗਰੂ ਗਿਰਾ ਸ਼ਰੀਫ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਹਿਰ ਨਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਆ ਗਏ ਸਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਸਟ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਫਰੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਫਨਕਾਰਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜ਼ਫਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਜ਼ਫਰੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਰਕ ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਇਆ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਸੀ, ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 2 ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਮਾਸੀਲ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਯਾਰ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ, ਉਹ ਨੀਫਤਾ ਕੁਕੜ, ਉਹ ਤਾਹਿਰ ਅੰਜਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਹਿਰ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਟੁਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਤਕਰੀਬਨ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਹਿਰ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਟਾਰ ਹੋਏ, ਗੁਲਫਾਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਟਾਰ ਹੋਏ। ਕੈਸਰ ਰੁਪਈਆ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਹੀ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੂਰੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਰਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਮਾਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੀਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਰਸ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਓ, ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਆਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਬਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ opinion ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਜ਼ਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਫਾਕ ਕਰੋਗੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਵਧਾਓਗੇ ਜਾਂ ਗਾਣਾ ਵਧਾਓਗੇ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਫੁੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਅਗਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਟੋਰੀ ਵੀ ਇਹ ਬੋਤਲ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਚੋਰ ਆਇਆ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੋਤਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਸਬਕ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੋਤਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਚੋਰ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ 5 ਗਾਣੇ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਸਬਕ ਦੇਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਰਾਮਾ ਮੁਕਾਉਣਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਚੋਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਸਖਾਵਤ ਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜੀ ਕੈਸਾ ਪਾਇਆ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸ਼ਫੀਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਸਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਸਾਜੀ, ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਸ਼ਫੀਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਬਜਾ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਬਜਾ ਨੇ, ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਂਝ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਸਖਾਵਤ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਸੇਮ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟੋ? ਲਾ ਤਦਾਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਜੀ ਲਾ ਤਦਾਦ। ਸ਼ਮਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਲਕਿ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦਿਨ ਪੁੱਛਣਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਮਾਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਯਾਦ ਹੈ? ਯਾਦ ਹੈ ਕਿੰਨੀ? 250 ਰੁਪਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਸਖਾਵਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਫੜਾਇਆ ਸੀ। 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਯਾਦ ਹੈਗਾ? ਇੰਜ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਉਸ 250 ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਵੱਡਿਓ, ਪਰ 250 ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਏ ਹਾਏ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਉਸਤਾਦ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ, ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਓਪਨ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 250 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਡਰਾਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾ ਐਂਟਰੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਕਰਾਤੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। तो प्रोड्यूसर ने अपने आप ही 250 रुपया मैंने दिता। बल्ले बल्ले बल्ले। तो वो फिर 250 मैं जी सब जिंदगी च मज़ाहिया वाक़यात हर फनकार होंदे ने, कोई तुहाडे नाल भी जिंदगी च ऐसा मज़ाहिया वकूआ होवे स्ट्रगल च किधरे है जी? हाँ जी, वो अपने चाहने वालों नूं सुणाना चाहो? हाँ जी उस्ताद जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो एक दफ़ा उस्ताद इंज होया कि ना ओपनर बागे जना असीं काम कर रहे ड्रामा, मुनव्वर दीवाना साहब, अयूब मिर्ज़ा साहब, असीं सारे ते ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਚੂँकि ਉਹ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗੇ ਜਨਾਹ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਛੱਡੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਸੂਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਸੂਰ, ਹਾਂਜੀ ਕਸੂਰ ਚੱਲਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਨ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਨੇ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਛੱਡੋ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਸੂਰ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਬਾਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ। ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋ ਰਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਟਾਲੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਸੂਰ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਜੀ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕ 'ਚ ਸਵਾਰਤਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਗਏ ਐਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਖੈਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ, ਕਮਰਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਡਰਾਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਅਯੂਬ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ ਨਾ ਪੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। 3 ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਰਹੇ ਬਦਮਾਸ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕ 'ਚ ਸਵਾ ਦੇਣਾ, ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਾ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। 3 ਦਿਨ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਮਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਆਉਣਾ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਜਨ ਵਾਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਨਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਪੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਫਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਨਾ ਇਨਸਾਫੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਜਨ ਅब्बास ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਜਨ ਅब्बास ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਤੇ ਸਾਜਨ ਅब्बास ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ।